This call is now being recorded. এটা কি জুমের থ্রুতে দেখছো? জুম নাকি? না, মিট।
শিবভোজং নভূত চিদানন্দরূপ শিবোহং শিবোহং চিদানন্দরূপ শিবোহং শিবোহং চিদানন্দরূপ শিবোহং শিবোহং নামৃত্যু নশঙ্কা নামি জাতি বেদ পিতা নৈব মে নৈব মাতা না জন্ম না বন্ধু ন মিত্রং গুরু নৈব শিষ্যা চিদানন্দরূপ শিবোহং শিবোহং চিদানন্দরূপ শিবোহং শিবোহং চিদানন্দরূপ শিবোহং শিবোহং অহং নির্বিকল্প নিরাকার রূপং বিভূতিতচ্চ সর্বত্র সর্বইন্দ্রিয়াণাং ন চ সঙ্গতং নৈব মুক্তির্নামেয় চিদানন্দরূপ শিবোহং শিবোহং চিদানন্দরূপ শিবোহং শিবোহং চিদানন্দরূপ শিবোহং শিবোহং। আমরা এখন চ্যান্টিং করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা ॐ वाग्मे मनसि प्रतिष्ठितं मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आभिः मेधि मेधि वेदस्य मानि स्तः श्रुतं मे मा प्रहसिः वेदस्य मानि स्वः श्रुतं मे मा प्रहसिः अनेन दिनेन अहोरात्रं संदधामि अनेन अहोरात्रं संदधामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदामि मामवतु तद्वक्तारमवतु तत्मामवतु द्वारमवतु मामवतु वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्
शांति 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 ॐ शान्ति 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 शान्तिः ॐ आपयन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः ॐ अर्पयन्तु मम अङ्गानि प्राणचक्षुः श्रोत्रमाथः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रोत्रमादः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरो माहं ब्रह्म निरकुर्यात् माम ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु 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 धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मते मोहि सन्तु ते मोहि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहनावतु सहनौ भुनक्तु ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु वीर्यं कर्वावहै वीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शं मित्रः शं वरुणः शं नो भगवति हरिओमः ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भगवति हरिओमः शं नो इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः शं नो इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः ब्रह्मणे नमः देवाय नमो ब्रह्मणे नमो वायु तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मोऽसि त्वमेव
प्रत्यक्षं ब्रह्म वैश्वामी त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ईदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्भक्तानामवतु तद्मावतु भक्तारमवतु अवतु मामवतु भक्तानाम् आवतु माम् आवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवा ॐ भद्रं गणेभिः शृण्वाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजोत्रः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशतनुभिः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसतनूभिः पश्येमदेवहीतनायरायो पश्येमुद्बुहीतं यत्तायुः ॐ शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः আমরা এখন আমাদের আলোচনায় প্রোগ্রামে প্রবেশ করছি। আজকে আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্মোপলব্ধি 795তম পর্ব। এটি আজকে 2021 সালে অক্টোবর মাসের 24 তারিখ রবিবার। এটি 81st ডিজিটাল সানডে টক, 81তম সানডে টক ডিজিটাল মোডে। আজকে আমাদের প্রসঙ্গ দেবপ্রজ্ঞা, ডিভাইন উইজডম। দেবপ্রজ্ঞা, ডিভাইন উইজডম। আমরা আজ এই আলোচনায় প্রবেশ করব ডিভাইন উইজডমের আলোচনা। আমরা শুরুতেই একটা দেখব ভাগবত গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ময়ি আসক্ত মনা পার্থ যোগম যুক্তং মত আশ্রয় অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তৎশৃণু। ভগবান বলছেন অর্জুনকে, ময়ি আসক্ত মনা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, বাসনার মোড় ঘুরিয়ে দাও। বাসনা, জগতের বাসনা, desire for material gains and success in life. ডিজায়ার হচ্ছে আমাদের সামগ্রিকভাবে মানব চেতনের একটি অঙ্গ এবং এটি একটি ইনসেপারেবল পার্ট অফ আওয়ার লিভিং। ইনসেপারেবল এই জন্যই, যেটিকে আলাদা করা যায় না এই জন্যই যে জীবন ধারণের জন্য এই ডিজায়ারটি আবশ্যিক হয়ে আছে। এটি আমাদের রজ এবং তম প্রবৃত্তির মধ্যেই পড়ে, কিন্তু এই রজ তম প্রবৃত্তির মধ্যে এই যে ডিজায়ার, হিউম্যান ডিজায়ার রয়েছে, এই হিউম্যান ডিজায়ার নির্মূল হয় না। যেটা হতে পারে, ডিজায়ারের গতিমুখ চেঞ্জ করা যেতে পারে। ডিজায়ার নির্মূল হয় না। নানাভাবে পথ আছে যে ডিজায়ারকে পুষ্ট করলে, ডিজায়ার পরিতৃপ্ত হলে, পূর্ণ হলে ডিজায়ার হয়তো নির্মূল হবে। ডিজায়ার পূর্ণ হলে, পরিতৃপ্ত হলে নির্মূল হয় না, এটি বাড়তে থাকে। তাই ডিজায়ারকে চেঞ্জ করতে হয় তার ডাইরেকশন, তার দিক পরিবর্তন। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, বাসনার মোড় ঘুরিয়ে দাও। বাসনার মোড় কি? না, যে অভিমুখে ডিজায়ারটি আছে, ডিজায়ার আছে মেটেরিয়াল গেন, সাকসেস ইন লাইফ, এগুলি আছে, এটি
এটি এটি আবশ্যিক হয়ে আছে জীবনের সঙ্গে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 4 রকমের বিভাগ করেছেন, যারা ভগবত পথে আছেন বা যারা পূজা, ধ্যান, জপ ইত্যাদির মধ্যে আছেন তাদেরকে। যিনি আর্ত, পীড়িত, অর্থার্থী, আর যিনি মোক্ষ লাভ করতে চান, 4 ধরনের আছে। আর্ত তো মানুষের নানা সমস্যা থাকে, তাই তার মধ্যে একটা এক্সপেকটেশন থাকে, দ্যাটস কোয়াইট লজিক্যাল এন্ড নর্মাল। তাই জন্য সমস্ত মন্দিরে মন্দিরে বা বিভিন্ন ফেইথের যেসব উপাসনার স্থান আছে সর্বত্রই মানুষের চাওয়ার সেটি একটি জায়গা। সেটি অনেকে বলেছেন এইভাবে যে ভগবান তো বাইরের কেউ নন, তাই চাওয়া যেতেই পারে। দ্যাটস গুড, সেটা সত্যি, তার কাছে চাওয়া যেতেই পারে। তার কাছেই চাওয়া হয়, চাইতে হয়, বা চাওয়ার রীতি। তাকে ছাড়া আর কার কাছে চাইবে? তাকে ধরে নেওয়া হয়েছে তিনি আপনজন, নিকটজন, তাই যা কিছু চাওয়ার তার কাছেই চাওয়া হয়। সেই চাওয়াটি ভ্রান্তি নয়, এটি জীবনের একটি অঙ্গ। আর পীড়িত যে ইতিমধ্যেই সমস্যার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে, ইতিমধ্যেই সমস্যার দ্বারা ক্লান্ত হয়ে আছে, নানা ধরনের সমস্যা আছে জগতে, জীবনে, সে সেই সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য ভগবানের কাছে আবেদন, নিবেদন বা প্রার্থনা করে থাকে, করতে পারে, কোয়াইট নর্মাল, এটি স্বাভাবিক। আর অর্থার্থী, জীবনের অর্থ খুঁজবার মতো যার মধ্যে মনে প্রেরণা এসেছে, যিনি মনে এই প্রেরণা প্রাপ্ত হয়েছেন যে জীবন ধারণের অর্থ খুঁজে বার করতে হবে। ওয়াই দিস লাইফ? এই জীবন কেন? এই জীবনটি কিসের জন্য? এই জীবনের তাৎপর্য কি? শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য। আমাদের বেদের ঋষিগণ যা বলে গিয়েছেন, সমগ্র যে বেদ, চতুর্বেদ, এই চতুর্বেদ সহস্র মুখে এই ভগবানের কথাই বলে গিয়েছেন, ব্রহ্ম লাভের কথা বলে গিয়েছেন। নানা মত আছে, তারা বলেছেন বেদে ভগবানের কোনো রূপ নেই, ওটি হলো বেদান্ত, তাই বেদান্ত হচ্ছে নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপ। হ্যাঁ, এটি বেদের একটি প্রতিপাদ্য অংশ, একটি প্রতিপাদ্য বিষয়, কিন্তু বেদের মধ্যেই সমগ্র রূপ এবং অরূপ এর সমগ্রতাই সমগ্র বেদে আছে। দেবী চণ্ডিকার যে আহ্বান, সেই আহ্বান ঋগ্বেদেই রয়েছে। দেবী সুক্ত ঋগ্বেদেরই সুক্ত। এটা খুবই সাধারণভাবে প্রচলিত, আমাদের জনসাধারণের মধ্যেও প্রচলিত। তাই খুব আশ্চর্যজনক এই কথা শুনলে যে যারা বলেন যে বেদ হচ্ছে নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্মের আকর, আর সেখানে ভগবানের কোনো আকার, কোনো রূপ নেই, এটি ভ্রান্ত একটি প্রচার, এটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত একটি ধারণা। ঋগ্বেদের সূচনা থেকেই নিরাকার এবং সাকার এই দুটি প্রসঙ্গই পাশাপাশি চলছে। মাতৃরূপ সেখানে প্রকট হয়ে আছে, মাতৃরূপ বিশেষভাবে প্রকট হয়ে আছে। দেবী সূক্তে দেবী সেখানে ঘোষণা করছেন যে তিনি এই জগৎ সৃষ্টি এবং ধারণ করে আছেন, সেই পরম যিনি, তারই আন্ডারে, তারই হয়ে, অন বিহাফ অফ দ্য সুপ্রিম, দেবী এই জগৎকে ধারণ করে আছে, লালন করে আছে, এই জগৎকে কালের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কালের কি মহিমা? না, কালের সূচনা থেকে প্রাণের সূচনা, জীবনের সূচনা, জড়ের সূচনা, কোনো আকারের সূচনা, কোনো ঘটনার সূচনা। তাই মহাকাল যখন কালের গতিটিকে
তিনি গতিষ্মান করে দেন, তখনই সবকিছুর সূচনা হয়। সৃষ্টির সূচনাটি হয় মহাকালের কালের রথে। এটি আমরা জানি বিজ্ঞানের ভাষায়, যদি কোনো বলপ্রয়োগে যদি স্থানান্তর না হয় কালের সাপেক্ষে, সময়ের সাপেক্ষে, তাহলে সেটা শক্তি হলো না। ওয়ার্ক ইজ ইকুয়াল টু ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট। ফোর্স অ্যাপ্লাই করে যদি ডিসপ্লেসমেন্ট হয় তবেই বলা হবে ওয়ার্ক হয়েছে, অর্থাৎ শক্তি আছে। ডিসপ্লেসমেন্টই হয়, অর্থাৎ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যে সরে যাওয়া, এটি হয় কালের সাপেক্ষে। সূর্য যখন উদয় হন তখন সূর্যদেব আর তার পরমুহূর্তের সূর্যদেব দুটির মধ্যে তফাৎ হয়ে যায়। এই তফাৎটি হলো সময়ের জন্য, কালের জন্য। মহাকাল সেই কালের পটভূমি প্রস্তুত করে দিয়েছেন। এই সমস্ত স্থিত এবং গতি এর মধ্যে একটা সমন্বয় এনে দিয়েছে। যা কিছু স্থিত আছে আর যা কিছু গতিষ্মান আছে, এর মধ্যে মহাকাল একটি সংযোগ সূত্র রচনা করে দিয়েছে। তাই স্থিতি এবং গতি যেন একই সূত্রে বাঁধা হয়ে আছে। কখনো সেটি স্থিতিতে আছে, কখনো গতিতে আছে। বিজ্ঞান সেটিকে রিভার্সিবিলিটি করেছেন। একটি অবস্থা থেকে শক্তি আরেকটি অবস্থায় ট্রান্সফর্ম করা যায়, তাকে চেঞ্জ করা যায়, রূপান্তর করা যায়, পরিবর্তন করা যায়। ভগবানকে আমরা যখন, ব্রহ্ম সনাতনকে যখন অরূপে নিত্য নিরঞ্জন তিনি রূপহীন, তিনি কালে স্থানে কোনো পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। আবার তিনি কালে স্থানের পরিচয়ের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে ধরা দিয়ে আছেন। তিনি যেমন মহাশূন্য, তেমনি আবার মহাপূর্ণ। ভাগবত বলছেন, এততীশনং ঈশস্য প্রকৃতিস্থপি তদ্গুণৈ না যুজ্যতে সদা আত্মস্তে যথা বুদ্ধি তথাশ্রয়া। বলছেন এই যে বিস্তৃতি, এই যে ব্যাপক সৃষ্টি, এইটি ঈশ্বরের এই ব্যাপক প্রকাশ, মহাপ্রকাশ। আর এই মহাপ্রকাশ, সেই মহাপ্রকাশের মধ্যে তিনি একটি স্থিত বিশ্ব প্রকৃতি হয়ে আছেন। ভগবান স্বয়ংই সেই স্থিত বিশ্ব প্রকৃতি হয়ে আছেন। সেই স্থিত বিশ্ব প্রকৃতি যখন হয়ে আছেন, তখন তার রূপটি হলো মাতৃরূপ। তখন তিনি জগন্মাতা। সেই তিনিই আবার মূর্ত হয়ে উঠছেন যখন তিনি গতিষ্মান হয়ে আছেন এই মাতৃরূপে। এই গতিষ্মান মাতৃরূপকে ধারণ করে আছেন মহাকাল স্বয়ং। মহাকাল সেই গতিষ্মান মাতৃরূপকে ধারণ করে আছেন কালের রথচক্রকে বিন্যাস করে। তাই সমগ্র সৃষ্টির মাঝে ভগবানের সেই আত্যন্তিক সৃষ্টির সূত্র বিরাজিত হয়ে আছে। সৃষ্টি ভগবত স্পর্শ বিরহিত নয়, সৃষ্টি বড় ভগবত স্পর্শ যুক্ত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, যোগী নামপি সর্বেষাং মদ্গতিন অন্ত আত্মনাঃ শ্রদ্ধাবান ভজতে ইয়ো মাং সহ মে যুক্তাঃ মে মতঃ। শ্রদ্ধাবান যে হয়েছে, শ্রদ্ধা কে শ্রদ্ধাবান হবে? শ্রদ্ধা বস্তুটি কি? ইংরেজিতে আমরা বলি রেসপেক্ট। শ্রদ্ধা ইজ ফার বিয়ন্ড দ্য স্কোপ অফ দি ওয়ার্ড অর দ্য মিনিং অফ রেসপেক্ট। রেসপেক্ট বলতে যা বোঝায় তার বহু বহু দূরে হলো শ্রদ্ধা শব্দের তর্জমা। শ্রদ্ধার মধ্যে আছে ভালোবাসা, শ্রদ্ধার মধ্যে আছে আমাদের নিবেদন। আর শ্রদ্ধাটি দাঁড়িয়ে আছে যে অবলম্বনের উপরে, সেটি হলো বিশ্বাস। এই বিশ্বাস, ভালোবাসা, নিবেদন এ মিলে শ্রদ্ধা প্রস্তুত হয়। ভাগবত বলছেন, সুখদেব গোস্বামী মহারাজ উদ্ধব এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের মধ্যে সংলাপকে গ্রথিত করেছেন। সুখদেব গোস্বামী মহারাজ উদ্ধবের কথা ব্যক্ত করছেন। উদ্ধব প্রশ্ন করেছিলেন, তোমাকে আমি কেমন করে সবসময় পেতে পারবো? কোন সেই বস্তু, যে বস্তু হলে আমি তোমাকে সবসময় পেতে পারবো? ভগবান উদ্ধবকে বললেন,
मयि भक्ति ही भूतानां अमृतोत्वाय कल्पते हे दिष्टा है यत अशीत मत स्नेहो भवतीनां मत आपना। বললেন এই অমৃত কল্প বস্তুটি হলো ভক্তি। অমৃত কল্প বস্তুটি এই ভক্তি। এই ভক্তিটি স্থিত হয়ে আছে একটি বস্তুর উপরে, তার নাম বিশ্বাস। ভক্তি জীবের সাধ্য নয়, সেটি রচনা করে। ভক্তি জীবের সাধ্য নয়, সেটিকে প্রস্তুত করে। ভক্তি জীবকে প্রাপ্ত হতে হয়। আমরা সচরাচর বলে থাকি ভক্ত এই পরিচয়। ভক্তি আছে যার, তিনি হলেন ভক্ত। ভগবানের জন্য ভক্তি আছেন, তিনি ভক্ত। সুখদেব গোস্বামী মহারাজ উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে ভগবানের কাছ থেকে জানলেন যে তুমি আমাকে নিবেদন করো, আমি তোমাকে প্রদান করব। কি নিবেদন করবে? না, বললেন তুমি বিশ্বাস নিবেদন করো। তুমি কি নিবেদন করবে? ভগবানকে তুমি নিবেদন করবে তোমার বিশ্বাস। কেমন বিশ্বাস? না, বলছেন যেমন বটবৃক্ষ অটল অচল, যে কোনোভাবে কোনো সাময়িকের ধাক্কায় পড়ে যায় না, কোনো সাময়িকের ধাক্কায় যে ভেঙে পড়ে না, যে বিচলিত হয় না, যে বিশ্বাস অটল বিশ্বাস, দৃঢ় বিশ্বাস। তাই তুমি এটি নিবেদন করো, তুমি এই বিশ্বাসটি নিবেদন করো। যে বিশ্বাস ভগবানের প্রতি অটল অচল দৃঢ়, এই অটল অচল দৃঢ় বিশ্বাস শ্রদ্ধাযুক্ত যখন হয়েছে, ভগবান বলছেন তখন প্রদান হবে। কি প্রদান হবে? ভগবান বলছেন আমি তোমাকে আমার শ্রেষ্ঠ ধন তখন উপহার দেব। দৃষ্টায় যত আসিত মত স্নেহ ভবতীনাং মত আপনহা। তুমি তখন আমার আপন হয়ে গেলে, আমি তোমাকে আপনত্ব দান করলাম। এই আপনত্ব হলো ভক্তি। তখন তিনি, যিনি বিশ্বাস অর্পণ করতে পেরেছেন, নিবেদন করতে পেরেছেন, তিনি তখন প্রাপ্ত হবেন ভগবানের কাছ থেকে। তিনি তখন ভক্তি প্রাপ্ত হবেন, ভক্তি ধন প্রাপ্ত হবেন। তাই ভক্তিটি আমরা যে সচরাচর যে ব্যাখ্যা বর্ণনা বলে থাকি, ভাগবতের যে মনোভাব, ভাগবতের যে ভগবানের স্বয়ং যে ব্যক্ত করলেন, সেটি তার থেকে স্বতন্ত্র। ভক্তি আমাদের তার কাছ থেকেই পেতে হবে, ভগবানের কাছ থেকেই সেই ভক্তিকে আহরণ করতে হবে। তিনি বলছেন বদন্তি তত্ত্বং তত্ত্ববিদঃ যদ জ্ঞানং অদ্বয়ং ব্রহ্ম ইতি পরমাত্মা ইতি ভগবান ইতি শব্দতে। আমরা সেই ব্রহ্ম পরমাত্মা এই জ্ঞানে তাকে আমরা যোগে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করি। যোগে যুক্ত যখন আমরা হই, যোগে যুক্ত তার সঙ্গে হই। যুক্ত হওয়াটাই আত্মস্থ হওয়া নয়। সংযোগ আর আপনত্ব এক নয়। কারোর সঙ্গে সংযোগ হয়েছে, সেই সংযোগটি আপনত্ব নয়। বিবেকানন্দ স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আপনত্বের বন্ধনে ছিলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে আপন করেছেন, নিজেকে বিলীন করে ওকে অর্পণ করেছিলেন। তিনি বললেন যা কিছু সব তোকে দিয়ে গেলাম। তার যা কিছু তিনি সব তাকে দিয়ে গেলেন। যা কিছু মানে তার তো ধন ঐশ্বর্য সম্পত্তি এসব তো কিছু নেই। তার আছে তার ভগবত্তা, তার ঐশ্বর্য আছে, সেটি ভগবত্তার ঐশ্বর্য। তাই তিনি সব দিয়ে গেলেন, আপনত্ব। আর যখন বিচরণ করবার সময় সারা ভারতে নরেন্দ্রনাথের সুযোগ হলো বেশ কয়েকজনের সান্নিধ্যে আসবার, এমনকি বিদেশ থেকে ফিরে এসে তখনও
আরো কয়েকজন মহাপুরুষের সান্নিধ্য আসবার, বিশেষ করে একটি ক্ষেত্রে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া কিছুদিনের জন্য যুক্ত হয়েছিলেন। আপনত্বের জানি যুক্ত হয়েছিলেন সেই সঙ্গে, সেই পরিবেশে, সেই ক্ষেত্রে আপনত্বটি তৈরি হয়। আপনত্ব তৈরি হলো তখন যখন তিনি যখন শয্যায় ছিলেন, তার সেই শয্যায় থাকবার সময় যখন মুহুর্মুহু ওদের আশা, তারও পূর্বে দক্ষিণেশ্বরে তিনি প্রশ্ন করলেন, কেন আসিস? বললেন, ভালোবাসি তাই আসি। এই হলো আপনত্বের সম্পর্ক। এটা যোগের বহু ঊর্ধ্বে। ভগবান বলছেন, নারায়ণ ত্বং নহি সর্বদেহি নং আত্মাহাধীশ অখিল লোক সাক্ষী অসি নারায়ণ তব অঙ্গং নবভুজ নং ততোপি সত্যং তব এব। কখনো অসত্যকে সত্য বলে মনে হয়ে যাবে, কখনো এমন প্রতীতি হবে যেটি ভগবত্তার থেকে বহু দূরে, তাকে মনে হবে সেটিই হলো ভগবত্তা। সেটি ভগবত্তা জ্ঞান করবে। সাধক যখন সাধনার পর্বে প্রবেশ করেন, তখন সাধনার যে বিষয়, সাধনার যে প্রসঙ্গ, সেই সাধনার বিষয় এবং প্রসঙ্গ তাকে একটি আংশিক ক্ষেত্রে ভগবানের সঙ্গে সংযোগে আবদ্ধ করে। যোগ আমাদের তার সঙ্গে যুক্ত করে। এই যোগটি তার অন্তরঙ্গ যোগ না অন্য যোগ? ভগবান বলছেন, যখন তুমি ওই নিবেদনটি করতে পেরেছ, বিশ্বাস, কেমন বিশ্বাস? না শ্রদ্ধাযুক্ত বিশ্বাস। এই শ্রদ্ধার মধ্যে কি আছে? বলছেন, যোগী নামপি সর্বেশং মদ্গতেন অন্তঃ আত্মানা শ্রদ্ধাবান। যোগীগণ আমাকে নিয়েই হাজার হাজার বছর তপস্যা সাধনা করে চলেছে, পূজা জপ ধ্যান তপ, যাকে বলা হয় ফর্মাল মেডিটেশন, ফর্মাল স্পিরিচুয়ালিটি। এটি আমরা একটি রেফারেন্স বলবো। জিসাস ক্রাইস্টে চলে যাওয়ার পর যখন তার রেজারেকশনটি হলো, অর্থাৎ পুনরাগমন, Christ reappeared before his close people. জিসাস যখন ওদের কাছে রিঅ্যাপিয়ার হলেন, ওরা তখন মেডিটেটিভ মোডে ছিল, জিসাসকে আহ্বান করছিল। দে ওয়ার ইনভোকেটিং জিসাস। ওরা জিসাসকে আবার দেখতে চাইছিল, জানতে চাইছিল, ক্ল্যারিফাই করতে চাইছিল সার্টেন থিংস। দ্য গড or godly state of, or the divine state of Jesus, সেটাকে ওরা বুঝতে চাইছিল। অর্থাৎ জিসাস বিয়ন্ড ফর্ম। জিসাস যখন লাইফে ছিলেন, হি ওয়াজ ইন আ ফর্ম। জিসাস বিয়ন্ড ফর্ম, সেটিকে ওরা বুঝতে চাইল। সেন্ট পল ব্যাখ্যা করলেন, লিখলেন, রেজারেকশনে কি হলো না, Jesus had reappeared. He came back again, but now he is a formless form. ওরা তখন বুঝলো যে he is now in a formless form. এই তো কদিন আগে তিনি ফর্মে ছিলেন। He was a man. ওর একটা আকার ছিল, ওর একটা পরিচয় ছিল, ওর একটা ডাইমেনশন ছিল, ওর একটা রূপ ছিল, ওর গুণপনা ছিল। Now he is no longer that. এখন তাকে আর সেইভাবে দেখা যায় না। তিনি কেমন? না, he is a light. তা বলছেন ডিভাইন কমেডিতে, এটি লিখছেন যে বলছেন, আমি
এই জীবনের যে বন, এই জীবনের যে জঙ্গল, এই জগতের যে জঙ্গল, এই জগতের জঙ্গলের মধ্যে চলতে চলতে পথ হারিয়ে ফেলেছি। The traveler had lost his ways while traveling through the paths of life. জীবনের পথে চলতে চলতে পথিক পথ হারিয়ে ফেলল। যেদিকে যাওয়া উচিত ছিল শ্রেয়, সেদিকে যেতে পারল না, গেল প্রেয়। নচিকেতাকে ইয়াম বলেছিলেন, হে নচিকেতা, ভগবানের পথটি হলো শ্রেয় পথ, তোমাকে শ্রেয় পথে যেতে হবে। আর মানুষ তুমি চলেছ প্রেয় পথে। তাই ট্রাভেলার সে কেন হারিয়ে ফেললো? না, ট্রাভেলার হারিয়ে ফেললো কারণ সে প্রেয় পথে ছুটে চলেছে, সে ভুলে গিয়েছে। The traveler has forgotten the ways which he should have gone, should have adapted for his life. জীবনের জন্য যে পথ তার নির্বাচন করা উচিত ছিল, সেই পথ নির্বাচন করতে সে ভুলে গিয়েছে। যে পথে চলাটি তার জীবনের পক্ষে শ্রেয় হওয়া উচিত ছিল, সে সেই শ্রেয় পথকে বর্জন করেছে, ভুলে গিয়েছে। যে পথ তাকে প্লেজারেবল, যে পথে প্লেজার আছে, সাময়িক তৃপ্তি আছে, বিনোদন আছে, সেই সাময়িক তৃপ্তি বিনোদনের পথে সে ছুটে চলল। তাই তো ট্রাভেলার হারিয়ে ফেললো পথ, ট্রাভেলার পথ হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু তার মধ্যে একটা প্রেরণা আছে। সেন্ট পল লিখলেন, when he had reappeared, then a flash of light had come within ourselves. A flash of light had given a call saying that, oh yes, you unite with me. একটা আলোর ঝলক এসে হাজির হলো। আর ওই আলোর ঝলক বলল, এসো আমার আলোর সঙ্গে মিশে যাও, আমি তোমাদের আলোক দেব। I am going to give you the light, illumination. আমি তোমাদের আলোক দিতে পারি, তুমি আমাদের আলোক নাও, মিশে যাও। এই আলোকের জন্য জীবনকে ধাবিত কর। নচিকেতাকে ইয়াম বলেছিলেন, যাও ওই শ্রেয় পথকে জগতের জন্য রচনা কর। ওই শ্রেয় পথ হলো আলোর পথ, ভগবানের পথ। তিনি বললেন, পূর্ণ সনাতন তিনি। এই পূর্ণ সনাতন তিনি নানাভাবে ব্যক্ত হয়ে আছেন। তার যে প্রজ্ঞা, দৈবী প্রজ্ঞা, এই দৈবী প্রজ্ঞাটি কি? সুখদেব গোস্বামী মহারাজ এবার ইলাবোরেট করছেন নিজে। তিনি ভগবানের বাক্যকে নিজে বর্ণনা করছেন। নৈব উপয়ান্তি অপচিতিং কবয়া তব ঈশঃ ব্রহ্মায়ুষঃ অপি কৃতং ঋদ্ধম উদঃ স্মরন্তঃ। এবার উদ্ধব বলছে, ইহা অন্তঃ বহি অনুভূতং অশুভং নিরুদ্বানঃ ইয়া আচার্যাম চৈত্য বপুষঃ সর্গতি ওহা অনুক্তি। উদ্ধব বললেন, বর্ণনা করলেন যে যা কিছু আমরা এই বেদবাক্য শ্রবণ করেছি, এই বেদবাক্য শ্রবণ করেছি তোমাকে আহ্বান করবার জন্য। যা কিছু বেদবাক্য সব তো তোমাকে জানবার জন্য। যা কিছু এই রচনা হয়েছে সব তো তোমাকে বুঝবার জন্য, তোমাকে জানবার জন্য, তোমাকে বুঝবার জন্য, তোমাকে অনুভব করবার জন্য, তোমাকে আমাদের মধ্যে রচনা করবার জন্য। উদ্ধব তাই বললেন, ভক্তজনের মধ্যে তোমাকে না জানবার জন্য যে প্রবণতা, তোমার সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকবার জন্য যে প্রবণতা, এটা হলো অশুভ প্রবণতা। অশুভ কি না, উদ্ধব বর্ণনা করলেন, অশুভ হলো তাই যা ভগবত্তা বিরহিত, তাই হলো অশুভ। যেটি ভগবানের অনুযায়ী নয়, ভগবানের পথের অনুগামী নয়, যেটি হয় নিরপেক্ষ,
না হলে বিপরীত, সেটি হলো অশুভ। তাই উদ্ধবকে তিনি বললেন, ওই অশুভ অশুভ কি তোমার অন্তরে বাসা বেঁধে আছে? তাহলে অশুভটা কি? ভগবানকে না চাওয়ার যে মন, ভগবানকে না জানতে চাওয়ার যে মন, ভগবানকে না পেতে চাওয়ার যে মন, ভগবান ব্যতি রেখে অন্য বিষয়ের প্রতি প্রীত যে মন, অন্য বিষয়ের প্রতি নিবেদিত যে মন, অন্য বিষয়ে মগ্ন যে মন, সে হলো অশুভ। সে যত বড়ই মহৎ হোক না কেন, সে জগতে যত কীর্তিমান হোক না কেন, সে যত বড়ই প্রতিষ্ঠাবান হোক না কেন, সে যত বড়ই জগতে পরিচিত হোক না কেন, তার অন্তর অশুভ। শুভকে না বলেন, শুভ হলো তাই তোমায় যে চেয়েছে সে হলো শুভ। তোমায় যে প্রাণ চায়, যে মন চায়, সে হলো শুভ। তোমায় যে হৃদয় চায় সে হলো শুভ। তাই ভগবান তাকে বললেন, ইহা অন্তঃ বহিঃ অনুভূতং অশুভ নিধুমানঃ ইয়া আচার্যং চৈত্য পুষঃ ব্রহ্মায়ুষপি কৃতং ঋদ্ধং বুদং স্মরন্তঃ। হে পরম, হে পরম জ্যোতির্ময়, তুমি তুমি ওই অশুভকে সরিয়ে দিয়ে তুমি সেখানে স্থান অধিকার করে নাও। ওই যে অশুভ মানে নন গড, গডলেস, ওই অশুভ তাকে সরিয়ে দিয়ে তুমি সেখানে আমাকে তোমার যে প্রজ্ঞা, সেই প্রজ্ঞার আশ্রয় জীবনের মধ্যে দাও। বললেন, জ্ঞানং পরমং গুহ্যং মে ইয়াত বিজ্ঞানং সমন্বিতম স্বরহস্য তৎ অঙ্গস্য গৃহান গদিতং ময়াহ তৎশৃণু। ভগবান এবার বললেন, তুমি শ্রবণ কর। সেই যে পরম গুহ্য জ্ঞান তুমি যখন চেয়েছো, এখন তুমি প্রাপ্ত হবে। তুমি যদি না চাইতে তুমি প্রাপ্ত হতে। তুমি কেমন করে চেয়েছো? না, তুমি এটি চেয়েছো তোমার জীবনের প্রধান অভিপ্সা হিসাবে। দিস ইজ প্রাইমারি ইন ইয়োর লাইফ, দিস ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইন ইয়োর লাইফ। ইফ দিস হ্যাজ বিকাম ফান্ডামেন্টাল ইন ইয়োর লাইফ, দেন অনলি। বললেন, মই আসক্ত মনঃ পার্থ যোগং যুঞ্জম মতাশ্রয় অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তস্য। ভাগবত গীতা। অর্জুনকে বললেন, মই আসক্ত মন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেটি বলেছিলেন, মোড় ঘুরিয়ে দাও। এটি সেই মোড় ঘুরিয়ে দাও। আসক্তি, আসক্তি একটি বিপর্যয়কর জিনিস, কিন্তু যদি সেটি ভগবানের জন্য তার আসক্ত হয়ে যায়। গোপীগণ ভগবানের জন্য আসক্ত হল। কেমন আসক্ত? না, তারা জাগতিক বিষয়াদি ভুলে গিয়েছে। গোপীগণ জাগতিক বিষয়াদি সম্পর্কে ভ্রুক্ষেপবিহীন। তাদের যে জাগতিক কর্তব্য, জাগতিক যে করণীয় পালনীয় বিষয়াদি, সেগুলি থেকে তারা বেরিয়ে এসেছে। They have now come up to the stage of positioning their individual lives on the point and the path of only God. ওদের জীবন এখন কেবল ঈশ্বর, only God, এই কেবল ঈশ্বর, এই তত্ত্বে প্রবেশ করল। শঙ্করাচার্য যখন পদ্মপাদকে শিক্ষা দিচ্ছেন প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম শিক্ষা দেওয়ার সময় আচার্য পদ্মপাদ প্রস্তুত হচ্ছেন। শঙ্করাচার্য বললেন, প্রজ্ঞার মূল সূত্র কি? প্রজ্ঞার মূল সূত্রটি জান। কস্মিন্নো ভগবঃ বিজ্ঞাতে সর্বং ইদং বিজ্ঞাত ভবতি। কোনটি জানলে আর সব জানা হয়ে যায়? প্রশ্ন কর, নিজের মধ্যে এই প্রশ্নকে জাগিয়ে তোল। নিজের মধ্যে এই প্রশ্ন জাগিয়ে তোল, কোন সেই বস্তু, কোন সেই বিষয়, কোন সেই জ্ঞান, কোন সেই সত্য
যাকে জানলে আর অন্য জানা অবশিষ্ট থাকে না, সবকিছুর নির্যাস জানা হয়ে যায়। বলছেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, আমাতং মতম, অবিজ্ঞাতম বিজ্ঞাতম। যা শোনা যায় না তা কেমন করে শোনা যাবে? যা মন কনসিভ করতে পারে না, মনের ধারণার অতীত, তা কেমন মন ধারণ করতে পারবে কেমনে? যা জানা যায় না, জানার সকল সীমার বাইরে, তাকে কেমন করে জানা যাবে? প্রশ্ন কর। স্বামী বিদ্যারণ্য এই প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে এই পঞ্চদশীতে প্রবেশ করলেন। পঞ্চদশী তত্ত্বে বিষয়ানন্দ, জগদানন্দ, একে অতিক্রম করে ব্রহ্মানন্দে প্রবেশের আহ্বান জানালেন। শঙ্করাচার্য বললেন, ব্রহ্মানন্দ, ব্রহ্মানন্দে প্রবেশ করবার পথ হলো সেই, যখন তুমি জানবে যে তোমার মধ্যে সেই জিজ্ঞাসা প্রস্তুত হয়েছে, যে জিজ্ঞাসা তোমাকে ওই প্রশ্নের মুখোমুখি নিয়ে যাবে, সেই তাকে আবিষ্কার করবার জন্য আত্মজিজ্ঞাসা। আমরা আজ অল্প সময়ের জন্য, আমরা একটু খুব অল্প সময়ের জন্য ন্যাসযোগের যে প্র্যাকটিস আমরা ইতিপূর্বে কয়েকবার হয়েছে, তার সামান্য একটু 3-4 মিনিট আমরা করব। এখন এই জিজ্ঞাসাটা কি সবাই মাথায় রেখে, কোন সেই তত্ত্ব, কোন সেই বস্তু, কোন সেই বিষয় যাকে জানলে সব জানা যায়, যাকে জানলে শ্রুতির বিহীন, শ্রুতির অতিরিক্ত যা তাকে শোনা যায়, যা দেখা যায় না তাকে দেখা যায়, যা মনে ধারণা করা যায় না তাকে মনে ধারণা করা যায়, যাকে সকল জানার বিষয়ের অতীত যাকে জানা যায় না তাকে জানা যায়, সেই বস্তু কোথায় আছেন? ভগবানকে আমরা আত্মরূপে আত্মযোজনা করব। আমরা শুধু এখন প্রবেশ করছি ন্যাসের প্রথম পর্বে। আমরা সকলেই এখানে জানি, আপনি এখন তো সময়ের কনস্ট্রেন আছে, তাই মাত্র একবার অল্টারনেট নস্ট্রিল ব্রিদিং করে নিন। প্রাণায়াম জাস্ট সামান্য একটু। তারপর আমরা ন্যাসের প্রথম পর্বে যেমন আমরা আমাদের চেতন অবস্থা, আমরা নিজেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে, you take yourself outside yours and look at your conscious body. চেতন অস্তিত্বকে আপনি অনুধাবন করছেন। ask that. আমরা তাহলে এখন প্রবেশ করছি প্রাণায়ামের মধ্য দিয়ে, খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা করব। আমরা প্রাণায়াম সম্পাদন করেছি। এবার ন্যাসে প্রবেশ করব। আমাদের চেতন সত্তাকে আমরা বাইরে নিয়ে যাব, আর
নিজের চেতন অস্তিত্বকে আমরা এবার অবলোকন করব। You look at your own form and consider the form as illumined form. অনুমান করুন আপনার যে ফর্ম সেটি একটি আলোর অস্তিত্ব, এটি অনুমান করুন। উইল্ড ইমাজিনেশন, বিবেকানন্দ স্বামী বলেছেন উইল্ড ইমাজিনেশন। You do that willed imagination. আপনি আপনার নিজের আলোক শরীরকে অবলোকন করুন। You are outside of yourself. আপনি নিজে বাইরে থেকে অবলোকন করুন। Look at yourself. Consider your existence as that of divine. ভগবানের আলোক প্রভা আপনার অস্তিত্বের মধ্যে আছে। এই আলোক প্রভার সম্মুখে এবার আসুন, অবলোকন করুন। You are external to your frame, your illumined form. আপনি এখন বাইরে আছেন। এবার জানতে চেষ্টা করুন। Converse, ask. জিজ্ঞাসাকে উত্থাপন করুন। এই আলোর অস্তিত্বের কাছে আপনার জিজ্ঞাসাকে নিয়ে আসুন। কোন সেই পরম যাকে জানলে আর সবই জানা হয়? কোথায় সেই পরম যাকে জানলে আর সবই জানা হয়? কোথায় সেই পরম যিনি পরম আশ্রয়ে আশ্রয় দান করেন? আমরা জানতে চেষ্টা করছি, জানতে চেষ্টা করি। পর্যালোচনা করুন ওই আলোর বলয়, যে আলোর বলয় পঞ্চকোষে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। সমগ্র আলোর অস্তিত্বটি এখন পঞ্চকোষের কনসেন্ট্রিক সার্কেলে চলে যাচ্ছে। It is now turning into a concentric circle with 5 layers. অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আর কেন্দ্রে আনন্দময়। ওই আনন্দময়কে আমাদের পেতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে, ভালোবাসতে হবে, শ্রদ্ধায় নিবেদিত হতে হবে, বিশ্বাস দৃঢ় করতে হবে। ভগবান ভক্তি প্রদান করবে। ওই ভক্তি জীবনে আগত হলে তখনই জানতে পারা যাবে পরিপূর্ণভাবে। এটি শুধু যুক্ত হওয়া না, এটি উন্নীত হয়ে যাওয়া, যেন আত্মন। ভগবান বলছেন নিজের, তিনি তখন নিজের জন হবেন ভগবান।
আমরা তাকে জানবার চেষ্টা করছি। আমরা অনুধাবন করবার চেষ্টা করছি এই আলোক বলয়ের কেন্দ্রে সেই আনন্দময় তাকে অনুধাবনের চেষ্টা করি। জয় মা। আমরা আবার আমাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসি একটু একটু করে। আমরা সবাই যেমন অবস্থায় তেমন অবস্থায় ফিরে আসি। ভগবান বলছেন, অনন্য চেতা সততং ইয়ো মাং স্মরতি নিত্যাশঃ তস্যয়ং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনা। তিনি তখন নিত্য যুক্ত হয়ে যান। কার সঙ্গে? না, যে অনন্য চিন্তা, অর্থাৎ না অন্য চিন্তা। অন্য চিন্তা ব্যতিরেকি যখন ভগবানের চিন্তা আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে, ভগবানকে ভাবতে ইচ্ছা করে, ভগবানের কথা জানতে ইচ্ছা করে, ভগবানকে আরো বুঝতে ইচ্ছা করে, ভগবানের সঙ্গ পেতে ইচ্ছা করে, ভগবানের সঙ্গে উন্নীত হতে ইচ্ছা করে, ভগবানকে দেখতে ইচ্ছা করে, ভগবানের কথা শ্রুতিতে শ্রবণ করতে ইচ্ছা করে, ভগবত বিষয়ের প্রতি আগ্রহ ভালোবাসা গড়ে ওঠে, তখন এই অনন্য চেতা যিনি, এই অনন্য চেতার প্রতি ভগবান সদা যুক্ত হন কেমন করে? না, যোগে যুক্ত হওয়ার মতো শুধু যোগসূত্র নয়, তারও অনেক গভীরে। যেমন করে ভক্তির রজ্জুতে ভক্ত ভগবান মিলিত হন, তেমন বলেছেন জীব গোস্বামী মহারাজ। ভক্তির রজ্জুটি কেমন? এটা এত ফ্লেক্সিবল, এত উদার এই রজ্জু, ইনফাইনাইট ডিস্টেন্সে থেকেও ইউ আর কানেক্টেড উইথ হিম। যদি দূরত্ব ইনফাইনাইট হয়ে যায়, অসীম দূরত্বে অবস্থান করেও ভক্ত ভগবানের সঙ্গে উন্নীত হয়ে আছে, তেমন যোগ গোস্বামী বললেন যে তেমন হয়ে গেল, তেমন তার, তেমন যোগসূত্র। চিন্তাং না সোমাস ক্রতু বয়োধয় জাগৃহি ক্ষেত্র বিতার মনুষ্য বিব দেহে দ্রুহ ন পৈংহসি বিভক্ষসে দেবতা ভচ্চা। বলছেন এই উপলব্ধির স্রোত তখন এসে যাবে ভেতরে। কার দেওয়া উপলব্ধি? ভগবানের দেওয়া, দেবতার দেওয়া। দেবতার দেওয়া উপলব্ধির স্রোতে হবে তখন স্নাত জীবন, হবে সে জীবনের নবীন জাগরণ পথে সদা উন্মোচন। আবারও হবে জীবনের জন্য নবীন তৃপ্তির প্রসার। এখন তোমারও উন্মোচনের এই পর্বে হবে তোমার নতুন বিকাশ, ভগবান নতুন করে বিকশিত হবে। তাই ঠাকুর বললেন নিত্যই নবীন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন নিত্যই নবীন। তার অনুভব কেমন? নাও তো আগের দিন যা হয়েছিল তাকে সেখানে ফুল স্টপ হয় না, দাড়ি হয় না, ফুল স্টপ হয় না, কারণ পরদিন আবার চেঞ্জ হয়ে গেল। বলছেন যে বিকাশ হয়েছে সদা উন্মোচনে নিত্য প্রবাহ হয়ে মুক্ত, ও তোমারই নিত্য প্রঘার এই জগৎ বিচার দেবচেতন করে অঙ্গীকার। যে মহত্ব দিয়েছ তুমি দেবত্বের জাগরণে মাধুর্যে জীবন পটে, হোক সেই মহত্বের পূর্ণ প্রকাশ এই মাধব চেতন। বলছেন হে মাধব, হে প্রভু,
তোমার চেতন, তোমার কনসিয়াসনেস মানুষের চেতন নয়, তোমার চেতন জীবনের মাঝে আসুক, মানবিক চেতন দিয়ে নয়। মানবিক চেতনের একটু একটু করে ট্রান্সফরমেশন, একটু একটু করে ভাঙাগড়া করে উত্থিত, তা নয়। মানবিক চেতনের স্থানে দেবচেতন, ভগবত চেতন, ভগবানের চেতন। ওই যে যখন ন্যাসে যখন সাধক দেখছেন তিনি নিজে নিজের বাইরে আছেন আর নিজেকে দেখছেন, তাই ন্যাস যোগে বলেছেন যে তুমি নিজেকে, একে ইংরেজিতে তর্জমা করেছেন রমন মহর্ষির ওখান থেকে তর্জমা করেছেন যে সেলফ অডিটিং। সেলফ অডিটিং এক অর্থে ঠিকই, যদিও এটা একেবারেই বাহ্য একটি অর্থ, তাহলেও বোঝাবার জন্য ঠিক আছে, কমিউনিকেট করবার জন্য ঠিক আছে। নিজেকে নিজে দেখা, নিজেকে নিজে বিচার করা, যা ভেবেছি, যা করেছি, যা হয়েছি, এর বাইরে আর কি হতে পারত, কি ভাবতে পারা যেত, কি হওয়া যেত, কি করা যেত, অথবা কি ভাবা যাবে, কি করা যাবে, কি হওয়া যাবে। ওই নচিকেতাকে যেমন সূচনায় বললেন ইয়াম শ্রেয়, হয়তো জীবন ওই শ্রেয় পথে যায়নি, তাতে কি আছে? এখন তো জীবন যদি অঙ্গীকার করে যে শ্রেয় পথই জীবনের পথ, তাহলে জীবন শ্রেয় পথে চলুক। আর এই শ্রেয় পথটি কি? ভগবানকে নির্বাচন করবার পথ। একজন ভক্ত লিখেছেন, অতীব সূক্ষ্ম একটি ভক্তির তত্ত্ব লিখেছেন, এপ্রিল 2021 সত্যের পথে পাবেন। লিখেছেন, আমাদের ওয়েবসাইটে আছে www.সত্যেরপথ.org, একদম শেষ লেখাটি। বলছেন লক্ষ্য, সব লক্ষ্য ত্যাগ করে যদি একটি লক্ষ্য আমরা করতে পারি জীবন, যখন সব লক্ষ্য পরিত্যাগ করে একটি লক্ষ্য পেয়ে যাব। এই ভক্ত জীবন তিনি লিখেছেন, এক লক্ষ্য যখন হবে, যখন একটি লক্ষ্য স্থির হবে জীবনে, ভগবানকে লক্ষ্য, ভগবানকে লক্ষ্য করে যখন জীবন চলতে শিখবে, জানবে, বুঝবে, অঙ্গীকার করবে, চলতে চাইবে, তখন ভগবানের জ্ঞান, দিব্য জ্ঞান, ডিভাইন উইজডম তখনই জীবনের মধ্যে গঠিত হবে। ভগবান বললেন, অব্যক্ত হি অক্ষরঃ অতি উত্তম ত্বং আহু পরমাং গতিম ইয়ং প্রাপ্যাহ ন নিবর্তন্তে ত্বং ধামঃ পরমং মম। সে ওই সেই যে পরম পদ, বলেছেন তদ্বিষ্ণু পরমং পদম। বলছেন মন্ত্রে সদা পশ্যন্তি সূরা, ওই পরম পদটিকে যদি সবসময় দেখতে পেতাম, যেমন সূর্যকে সবাই দেখছি, সবসময় দেখছি, তেমন সেটি দেখতে পেতে হলে তো ভক্তি দরকার, ভক্তি পেতে হলে বিশ্বাস দরকার, তেমন বিশ্বাস করতে হলে তো দৃঢ় বিশ্বাস দরকার, তেমন দৃঢ় বিশ্বাস হতে হলে তো শ্রদ্ধা দরকার, তেমন শ্রদ্ধা পেতে হলে তো ভালোবাসা দরকার, নিবেদন দরকার, তেমন ভালোবাসা নিবেদন পেতে হলে বিশুদ্ধ হৃদয় দরকার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, আর্জবম, শ্রেষ্ঠ গুণ, মানুষের চরিত্রের শ্রেষ্ঠ গুণ কি? আর্জবম, সারল্য। কি সারল্য? ঠাকুর বললেন, নিজের জন্য কোনো আঁট না রাখা, অর্থাৎ
নিজের বিচার, বুদ্ধি, বিবেচনা, চয়েস, টেস্ট, প্রেফারেন্স এগুলোর দিকে কোনো ধ্যান নেই। ভগবানের জন্য এটি প্রয়োজন তো প্রয়োজন, দ্বিতীয় কোনো প্রসঙ্গ, একে বলে আর্যবম। তাই তেমন সারল্য, যে সারল্যটি সম্পূর্ণভাবে ডেডিকেটেড টু গড, ওখান থেকে যাত্রা শুরু। তারপর আবার হতে হতে বিশ্বাস যখন গড়ে উঠবে, আবার বাড়তে বাড়তে বিশ্বাস যখন দৃঢ় হবে, আবার যখন বিশ্বাস দৃঢ় হলো, তখন বিশ্বাস যদি নিবেদন হলো, এবার ভগবান কৃপাবশত ভক্তি ধনকে এগিয়ে দিবেন। যদি ভক্তি ধন তিনি কৃপাবশত এগিয়ে দেন, তাহলে তখন গোপীগণ যেমন জগতের প্রতি ভ্রুক্ষেপবিহীন হয়ে সদা লীন হয়েছিলেন ব্রহ্ম ভাবনায়, ভগবত ভাবনায়, তেমন ভগবত ভাবনা তখন উত্থিত হয়ে উঠবে। তখন তখন তার ভাবটি কি না, সে ভক্তি ধন প্রাপ্ত হয়েছে, তার মধ্যে পূর্ণ ব্রহ্ম, সনাতন অক্ষর ব্রহ্ম, তার জ্ঞান প্রজ্ঞা প্রস্ফুটিত হয়ে গিয়েছে, ডিভাইন উইজডম তার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে গিয়েছে, পরিপূর্ণভাবে দিব্য জ্ঞান সেখানে পরিপূর্ণভাবে বিস্তৃত হয়েছে, ভগবান সেখানে স্বয়ং প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। তাই তিনি বলছেন, ওষুং ন সোম রক্ষসি পুরুত্রাহা বিষ্ঠিতং জগতঃ সমাকৃণোমি জীবসেহে বিমদেহে বিভীক্ষ্যতঃ বিশ্বাং সংপশ্যন ভুবনাম বিবক্ষসেহে সর্বতঃ। সর্বতোভাবে তখন আমরা সেই দেবপ্রজ্ঞার উন্মোচনের পথে এগিয়ে চলব, ভগবানের প্রতি পরিপূর্ণ নিবেদিত হয়ে। বলছেন, ওই যখন আহ্বানটি এসেছে তখন হয়েছে জ্ঞান সঞ্চার। আহ্বান এসেছিল, যেটি রেজারেকশনের কথা প্রসঙ্গে বলা হলো, রেজারেকশনে আহ্বান তিনি করেছিলেন ওদের কাছে, বলেছিলেন, ইটস আ ফর্ম অফ ইলুমিনেশন, you invite this form of illumination within yourself and be illumined. তুমি ওই আলোককে ইনভাইট করে নাও, তাহলে তুমি আলোকময় হয়ে যাও। জঙ্গলের রাস্তায় যখন পথ হারিয়ে ফেলল, তখন সে তার মনে জাগলো, তাহলে সে সেই আলোর কাছে প্রার্থনা করুক। সে আলোর কাছে প্রার্থনা করলো, ও দ্য লাইট, শো মি দ্য ওয়ে। হে সেই পূর্ণ জ্যোতি, হে আলোকময় তুমি, তুমি আমাকে সেই আলোর পথ দেখাও। অ্যান্ড দ্য প্রেয়ার ওয়াজ গ্র্যান্টেড। তার প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর হয়ে গেল, সে আলোর পথ পেয়ে গেল। সে পথ হারিয়েছিল, সে অন্য পথে চলে গিয়েছিল, সে শ্রেয় পায়নি, সে প্রেয় পথে গিয়েছিল। আলোর জন্য তার মধ্যে অভিপ্সা এসেছিল, অভিপ্সা এসেছে যখনই, তখনই সে আলোর পথ পেয়ে গেল। ভগবান তার মধ্যে সেই আলোক সঞ্চার করে দিলেন, ভক্তি তার মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল, সে পথ পেয়ে গেল, জঙ্গল তার অতিক্রান্ত হয়ে গেল, সেই সকল সীমাকে অতিক্রম করে এখন সেই আলোর রাজ্যে প্রবেশ করবে। তাই ঋষি বললেন, তুমি আলোর কাছে এসো, তুমি আলোর পথে এসো, তুমি আলোককে আহ্বান করো। জীবনের মাঝে ওই পূর্ণ জ্যোতির্ময় আলোককে আহ্বান করে নিয়ে এসো। জীবনের মাঝে যখন সেই পূর্ণ জ্যোতির্ময় আলোককে আহ্বান করবে, জীবন আলোকময় হয়ে উঠবে। ব্রহ্মালোক ব্রহ্মানন্দ এনে দেয়, ব্রহ্মালোকই ব্রহ্মানন্দের স্মারক। ব্রহ্মালোক ব্রহ্মানন্দকে গ্রথিত করে, ওই ব্রহ্মানন্দ তখন জাগ্রত হবে। হে প্রভু, সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, ওই আলোর আহ্বান ফুটে উঠুক জীবনে জীবনে। হে প্রভু। আমরা এখন চ্যান্টিং করব, সবাই পার্টিসিপেট করবেন।
ॐ वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठिता वाग्मे मनोसि प्रतिष्ठितं मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविः मेधि आविः मेधि वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहसिह वेदस्यमानि स्वः श्रुतं मे मा प्रहसिह नोदितेन रात्रां संदधामि अनेन अहोरात्रं संदधामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मामवतु तद्वक्तारमवतु तत्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शान्ति 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 शान्तिः ॐ आपयन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः ॐ आपयन्तु मम वाणी प्राणचक्षुः श्रोत्रमाथा बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रोत्रतः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि ब्रह्मोपनिषदाम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् माहं ब्रह्मो निराकुर्यात् मा ब्रह्मो निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनोऽवतु सहनो भुनक्तु ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भगवति हरि ओम् ॐ शान्तः वरुणः शं न भवति हरि ओम् शं इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः शं नो इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः ब्रह्मणे नमः देवाय नमो ब्रह्मणे नमो देवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि गीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मामवतु तद्वक्तारमवतु तत्मामवतु तद्वक्तारमवतु मामवतु वक्तारम् अवतु माम् अवभक्तानाम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्वां देवा ॐ भद्रं गणेभिः शृण्वां देवा भद्रं भद्रं पश्येमाशोभियुत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसतनूभिः वशेमुद्वहितं यत्तायुः ॐ शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः আমরা এখন সকলে 2 মিনিট ধ্যান করব সবাই যে যেখানে আছেন বসে আমরা 2 মিনিট ধ্যান করব নাও 2 minutes meditation for all of us 2 মিনিট এখন ধ্যান সবাই এখন আমরা 2 মিনিট ধ্যান করব
জয় মা, জয় মা, জয়। আমরা আজ এখানে সমাপ্ত করছি। আগামী রবিবার বিকেল 5:30 আবার আমরা মিলিত হব। সবাইকে নমস্কার, সবাই ভালো থাকবেন, সবার শুভ কামনা করি। আবার আমরা আগামী রবিবার সন্ধ্যা 5:30 মিলিত হব। নমস্কার।